ओम शांति बाबांकर महावाक्य बाबा कहते आज डेट 24 अगस्ट 2026 प्राप्त मुरली ओम शांति बाप दादा बाबा कहते मीठे बच्चे सुखदाता बाबा को बहुत बहुत स्नेहर सहित मन पकाओ मन न पकाइले स्नेह हो पारिबो नाही। बाबा होचंदी सबुठारु स्नेही तेणु बाबा को आमे मन पकेइबा तेबे आमे समस्ते स्नेही हे जिबा बाबांकर। प्रश्न बाबा पिला मानको प्रत्येक जोगर अभ्यास करिबा पाई इशारा अर्थात निर्देश काहेकि देउछंती। प्रत्येक दिन आमे बाबा को मन पकेइबा पाई बाबा इशारा बा निर्देश काहेकि दउछंती। उत्तर काहेकि ना जोग द्वारा ही आत्मा पावन हेबो, जोग द्वारा ही संपूर्ण वर्षा नहीं पारिबो, आत्मार सबु बंधन समाप्त होई जिवो। आधार हैला जोग, विकर्मरु मुक्त होई जिवो, दंडरु मुकुली जिवो। एई सब जोग द्वारा लाभ हुए। जेते बाबा को मने पकाइबो सेते खुशी रहबो। लक्ष्यर बाबा कहउचंदी लक्ष्यर निकटर हेबार अनुभव हेबो। लक्ष्य स्थल को आमे सेते बेले जाई परिबा जेते बाबांग सहित हमर जोग लागिबो। केबे हेले थकिबो नाही। अविनाशी सुख पाइबा सेति पाई जोगर अभ्यास निश्चित करिबा को हेबो, तेबे जाई कि तुमे अविनाशी सुखर अधिकारी हेई परिबो। गीत बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने गीतर एक धाड़ीर अर्थ बुझिले। एबे तुमे माने बुझिथिबा अवस्था रे अविनाशी बाबांगर होई जाइछो। सारा कल्पत लौकिक पितांगर होइछ। सत्य जुगरे मध्य लौकिक पितांगर हेउछ। एबे केवल तुमे ब्राह्मण संतान माने अविनाशी पितांगर होइछ। कारण हमको विनाशी धन पछरे आमे लागि कि समय नष्ट करिचंदी सत, किंतु मिलिछि कोन दुख आउ अशांति। तेणु अविनाशी पिता आसीचंदी हमको अविनाशी ज्ञान रत्नर भंडार देइचंदी। सेथिरे आमे निजर बुद्धि जेते आमे भरिबा केमती भरिबा जोगर आधार रे। अविनाशी बाबांक ठारु आमे अविनाशी संपत्ति नेउछु। जदि बाबांको छाडी देबा तेबे अविनाशी संपत्ति मिलि पारिबो नाही। तुमे बुझाइले मध्य अल्प रे केही राजी हेउ नाहंती। बाबा कहउचंदी केही मध्य एते सहजरे राजी हो नाहंती। मनुष्य बहुत धन चाहुचंदी, धन बिना सुख मिलि पारिबो नाही तांकर धारणा रहउची। धन भी दरकार, शांति भी दरकार, निरोगी शरीर भी दरकार। तुमे संतान माने ही जानिछ दुनिया रे आज कौन अछि काली कौन हेबो। विनाश तो सम्मुखरे दंडायमान। आम सम्मुखरे हमर विनाश रहिछि। एही कथा आउ काहारी बुद्धि रे नाही। जदि बुझिबे जे विनाश सम्मुखरे छिड़ा होइछि तेबे कौन करिबा को हेबो ए कथा जानि नाहंती। तुमे जानिछ एपरि लागुछि केते बेले हेले भी लड़ाई लागि जिवो। टिकिया अग्निकणा पड़ी गले कौन हेबो विनाश आसी जिवो। बाहर बाबा कहउचंदी हाहाकार होई जिवो, देरी हेबो नाही। आगरु मध्य टिकिए कथारे केते बड़ लड़ाई लागिथिला। पिला माने जानिछंती पुराना दुनिया शेष हेबाकु जाउछि, सेथि पई एबे जल्दी बाबांक ठारु वर्षा अथवा संपत्ति नबाकु हेबो। संपत्ति नेबाकु हेबो। बाबांकु सर्वदा मने पकाइले बहुत हर्षित होई रहिबो, नचेत हमको कांदिबाकु बा अनुताप करिबाकु पड़िबो। देह अभिमान रे आसीबा द्वारा सेही खुशी समाप्त होई जाउछि। देही अभिमानी हेले बाबांकु मने पकाई परिबो। देह अभिमान रे आसीबा द्वारा बाबांकु भूली दुख पाउछ। जेतेबेले आमे निजको शरीर मने करचंदी सेतेबेले हमको दुख मिलुछि, कारण आमे बाबांकु भूली जाउचंदी। से तो होचंदी हमर आत्मांगर पिता। बेहद बाबांग ठारु सुख पाइबो। एठारे तुमे आसीछ एही परि लक्ष्मी नारायण हबा पाई। राजा रानी ओ प्रजांकर चाकर बाकर एथिरे बहुत फरक रहिछि ना। वर्तमान रो पुरुषार्थ कल्प कल्पर निमंते स्थायी होई जिवो।
ପଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ଆମେ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହାଲତରେ ଯଦି ମୁଁ ଶରୀର ଛାଡେ ତେବେ ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କର, ଚେକ୍ କର। ମିଠାରୁ ମିଠା ବାବା ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆମେ କେତେ ମନେ ପକାଉଛୁ। ତୁମର ସମସ୍ତ ଆଧାର ଯୋଗ ଉପରେ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଦୁଃଖରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହବ ଯୋଗର ଆଧାରରେ, ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଯୋଗର ଆଧାରରେ, ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଯୋଗର ଆଧାରରେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଯୋଗର ଆଧାରରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ଅବିନାଶୀର ଯୋଗର ଆଧାରରେ, ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେଇପାରିବ ଯୋଗର ଆଧାରରେ, ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଯୋଗର ଆଧାରରେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଆଧାର ହେଲା ଯୋଗ। ଯେମିତି ଘରର ଆଧାର ହେଲା ପିଲର, ସେମିତି ଆମର ଆଧାର ହେଲା ଯୋଗ। ଯେତେ ସ୍ମରଣ ରହିବ କରିବ ସେତେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବୁଝିବେ ବାସ୍ ଏବେ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। କେହି କେହି ଥକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଜଣା ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଦୁନିଆ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ, ପୁଣି କହିଥାନ୍ତି ମାଟି ଗୋଡି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳିଛି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କହୁଛ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବୁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବା। ଯେପରି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆମ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ। ମମା ବାବା ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହେବୁ। ପରୀକ୍ଷା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ସେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା। ତୁମକୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଶିଖା ଯାଉଛି, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସହଜ ରାଜଯୋଗର ବଳ। ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆମେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କଲେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା, ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗରେ ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ। ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ ସିଏ ନିମିତ୍ତ ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଚନା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦବା ପାଇଁ। ଆମେ ମାନେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିଁ ଅଟୁ। ସେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦବା ପାଇଁ। ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି? ସମ୍ପତ୍ତି ଦବା ପାଇଁ। ଆତ୍ମା ମାନେ ତ ଉପରେ ପରମ ଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ତ ବର୍ଷା ଅଥବା ପ୍ରାଲବ୍ଧର କଥା ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଠି ଶରୀର ନଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରାଲବ୍ଧ ନେଉଛ, ଯାହା ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ। ଏବେ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ସତର୍କ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଅମୁକ ଯଦି ଏପରି କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକଦମ ଉଡାଇ ଦେବୁ। ବିନାଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ହେଉଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଥିଲା କି? ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଜାପାନ ମାନଙ୍କର ଲଢେଇ, ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବ ମାନଙ୍କର ଲଢେଇ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଯବାନ ମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି, ବମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମତେ ମନେ ପକାଅ, ନଚେତ ପଛରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ନ କଲେ କ୍ରୋଧରେ ଯାଇ ବୁଡି ମରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ରାଗିବାର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ପଛରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହବ। କଣ କଣ ଆମେ ହେବୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ପଦ ନବା, କୋଉ ପ୍ରକାର ହବା। ତ ବାବା କହିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହବ। ବାବାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା।
कहउछन्ती पिलामाने कर्म करिबा बेले बाबांग स्मृति रे रहिबा भूली जाउछ अथवा बाबा कहउछन्ती फुर्सत मिलु नाही तेबे ठीक अछि बसी जाओ तांकर स्मृति रे बसी तांकु मने पकाओ। परस्पर सहित मिसिबा समय रे मध्य चेष्टा कर जे आमे बाबांकु मने पकाइबो। एकाठी भावे बसी जोग कले तुमे भलो जोग करि पारिबो। तेणु आमे जोग भट्टी रखुचंदी काहेकि ना जदि जणे बसिबो ताको केतेबेले निद आसीबो तो केतेबेले बुद्धि एपटे सेपटे भट्टिकिबो। जदि एकाठिया बसिचंदी तेबे सहजरे आमे जोग लगेई पारिबा बाबांक सहित। तुमको बाबांक ठारू सहयोग मिलिबो। मूल कथा हेउछि बाबांको मने पकाइबा। एठाको आस बा न आस केही विदेश गले पुणी तो आसी पारिबे नाही। सेठारे मध्य केवल गोटिए कथा मने रख बाबांक स्मृति द्वारा तुमे तम प्रधान रु शत प्रधान हेई पारिबो। बाबा कहउछन्ती केवल गोटिए कथा मने रख बाबांको मने पकाओ बस आउ कोनोसी कष्ट बाबा दियंती नाही। बाबा कहउछन्ती मनमना भव मते मने पकाइले विश्वर मालिक हेबो। मते तुमे न मने पकाइबो ताहाले विश्वर कंगाल हेबो। मूल कथा हेउछि याद र केउठारु जीवार कथा नाही। घरे रुह केवल बाबांको मने पकाओ। पवित्र न रहिले मने पकाई पारिबो नाही। एपरि नुहे जे समस्ते आसी क्लास रे पढिबे मनमना भवर मंत्र नेई पुणी जुआडे भी जाई पार शत प्रधान हेबार रास्ता बाबा बताउछन्ती। एपरि तो सेंटर को आसिले नुआ नुआ पॉइंट सुनी पारिबो। बाबा कहउछन्ती जदि सेंटर को न आसीबा तेबे सेंटर रे जो बाबा नुआ नुआ पॉइंट्स दउछन्ती ताको आमे केनते नै पारिबा आमे तो निजे ताको बुझी पारिबानी। तेणु सेंटर को आसीबा निहाती दरकार। जदि कोनोसी कारण रो आसी पारो नाही वर्षा नेउछ अथवा बाबा कहउछन्ती नेउछि तेबे संध्या आइन राजी हेबो। तो बाबा कहउछन्ती कोनोसी कारण रो आसी पारो नाही वर्षा हेउछि अथवा फुर्सत बा संध्या आइन राजी हेउछि केही बाहर को बाहरी पारु नाहंती तेबे कोन करिवो। कौन कथा बाबा कहले कौनसी कारण जदि आसी पारु न किछि वर्षा होउछि कि आईन कानून रो किछि बंधा होउछि ताले सेही समय रे कोन करिवो बाबा हमकु प्रश्न पचारछन्ती। पारु नाहंती तेबे कोन करिवो। बाबा कहउछन्ती चिंता नाही जेउठी रहिले भी तुमे बाबांकर स्मृति रे रुह चाली बोली स्मरण कर। अन्य मानकु कुह जे बाबांको स्मरण करिबा द्वारा विकर्म विनाश हेबो एवं तुमे देवता होई जिवो। दुईटी अक्षर ही रहिछि। बाबा कहउछन्ती एही पिला दिन को भूली जाओ नाही। आजी हसुछ काली कांदिबाकू पड़िबो। पिला दिन माने जेतेबेले आमे बाबांकर नुआ नुआ रे संदेश पाइले कि सी होचन्ती हमर पिता हमर एटा होछि गोटिए ब्राह्मण परिवार तो बाबा कहले सेही नशा सेही खुशी जो रहुथिला आज टिके आमे आगो को बढ़ी गला परे कोन लागुची आ सेही नशा खुशी चली जाउछि। तेनु बाबा कहले नुआ दिनटा को तुमे भूली जाओनी। जदि बाबा को भूली गल तो बाबांग ठारू पूरा वर्षा नेबा उचित। एपरि अनेक अछंती जे कहउछंती स्वर्ग को तो निश्चय जीवा ना पुणी जहा भाग्य रे थिबो एहाकू पुरुषार्थ करिबा कुहा जीवो नाही। उच्च पद पाइबा पाई ही मनुष्य पुरुषार्थ करिथांती। एबे जेबे भी बाबांग पाखकू उच्च पद मिलुछि बाबा कहउछंती मनुष्य पुरुषार्थ करिथांती। एबे जेबे कि बाबांग पाखरु उच्च पद मिलुछि तेबे भूल करिबा अनुचित। स्कूल रे जे न पढ़िबे पाठुआंक आगरे मुंड नुहाइबे। बाबांकु संपूर्ण भावरे याद न कले जाई प्रजांकर मध्य चाकर बाकर हेबे। जदि आमे बाबांकु मने न पकेइबा तेबे राजांक पाखरे जिबा प्रजा हेकी आसीबा बा प्रजांक पाखरे मध्य जाईकी तार प्रजा हेकी आसीबा। एथिरे कोन खुशी हेबा उचित। तेणु बाबा बुझाउछन्ती मधुर संतान माने सम्मुखरे आसी रिफ्रेश होई जाउछ। अनेक बंधन मुक्त हबाकू हबो। माता माने अछन्ती चिंता नाही घरे बसी बाबांको स्मरण करी चालो। तुमको केते सहज करी बुझाउछि। मृत्यु सम्मुखरे दंडायमान। अचानक लड़ई आरंभ होई जिवो। बाबा कहउछन्ती अचानक लड़ई आसी जिवो। लड़ई समय रे कौन करिवे अचानक सब आत्मा उड़ाक शरीर छाड़ी की चली जिवे। हेले सही समय आमे कौन करि परिबा। जदि एबे नाही ताहले केबे भी मध्य करि परिबा नाही।
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପରସ୍ପରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଗଡ଼ବଡ଼ କଲେ ଆମେ ଏପରି କରିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହି ଦେଉଛନ୍ତି, ବମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ବଳରେ ହୋସିଆର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏପରି ନ ହେଉ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏପରି ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ନାହିଁ। ସମୟ ଦରକାର, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ସମୟ ଦରକାର, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜଣା ନାହିଁ କୌଣସି ସମୟରେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ବାବାଙ୍କର କାମ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା, ତେଣୁ ବାବା କରେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ। ବସ୍ ଜଣା ନାହିଁ କୌଣସି ସମୟରେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ବସ୍ ଓଲଟି ପଡୁଛି ଟ୍ରେନ। ଆଜିକାଲି କଣ ଟ୍ରେନରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, 100, 200, 500 ଲୋକ ବସିଥା ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ଓଲଟି ଯାଉଛି। କେତେ ଗୁଡାଏ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଉଡାଜାହାଜ ଖସି ପଡୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ କେତେ ସହଜରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହଲୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାମ ଭୂମିକମ୍ପ କରିବ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସେବା କିଏ କରିବ? ଭୂମିକମ୍ପ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବିନାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲ। କେତେ ସହଜ ରୀତିରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝା ଯାଇଥାଏ। ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମନେ ପକାଅ। ଆଉ ତୁମେ ଚିତାରେ ବସି, ବାବା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ଚିତାରେ ବସି ଜଳି ମରିଛ, ଏବେ ଚିତାରେ ବସି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? କୁହ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ପିତା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର କଳଙ୍କ ବାହାରି ଯିବ। ଆଉ କଳଙ୍କ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏତିକି ସନ୍ଦେଶ ତ ଦେଇପାରିବ ନା? ନିଜେ ୟାଦରେ ରହିଲେ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ୟାଦ କରାଇ ପାରିବ, ଅନ୍ୟକୁ ରୁଚିର ସହିତ କହିପାରିବ, ନଚେତ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କେବଳ ମତେ ମନେ ପକାଅ। ଯଦିଓ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଦିରେ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଘରେ ତ ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଘରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯିଏ ମିଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବାବା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ବି କାହା ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ପତିତ ହୋଇ ଯାଇଛ, ଏବେ ମତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ହୋଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମା ପାବନ ଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ପାବନ ହେବ, ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ, ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହିଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବୁଝାଅ ଯେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କିଏ? ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଦିରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରାଇଲା ବାଲା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରାଇଲା ବାଲା କେବଳ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଥିବା ଜଣେ ମାତ୍ର ପତିତ ପାବନ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ କରାଇଲା ବାଲା ହେଲେ ବାବା। ଯିଏ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଛୁ, ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ଆମେ ପୂଜାରୀରୁ ପୁଣି ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଇବା ଉଚିତ। ବୁଢୀ ମାତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅ। କୁହ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ବୁଢୀ ମା ମାନେ ବୁଝାଇବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବାବା। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ମନେ ପକାଇଲେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ।
ଏହା ବୁଝାଇବା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା। ବୁଢୀ ମାତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବା କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ବିବାହ ବ୍ରତ ଯେଉଁଆଡେ ବି ଯାଅ କାନରେ ଏହି କଥା ଶୁଣାଅ। ଗୀତାର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଅଧିକ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏପରି ଭାବ ଭଗବାନ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ମନେ ପକାଇଲେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏହି ଚିନ୍ତନ କଲେ ବେଡା ଅଥବା ନୌକା ପାର ହୋଇଯିବ। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ ଓ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର ନା। ବେହଦର ପିତା ଆସିକି ଆମକୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି, ତ ବାବା କହିଲେ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ତେବେ ଖୁସି ଆସିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବେ ବତାଉଛନ୍ତି। ମତେ ମନେ ପକାଇଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଯେ ଏହାକୁ ସଠିକ ରାସ୍ତା ମିଳିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା କେବେ କେହି ବତାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ସମୟ ବି ଆସିବ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବ। ଅନ୍ତକାଳରେ ଯିଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ପୁଣି ନାରାୟଣ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜବଂଶରେ ଆସିବ। ବାର ବାର ବା ଅନେକ ବାର ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବସ୍ କେବଳ ସ୍ନେହର ସହ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କଲେ ସ୍ନେହ କିପରି କରିବ? ସୁଖ ମିଳିବ, ତେଣୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛି। ଦୁଃଖଦାତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରାଇ ନଥାଏ। କେହି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ କେହି ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ନଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସ୍ନେହ କର। ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ପାଠ ପଢାରେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତି ଛୁଆମାନେ, ଯଦି ଠିକ ସେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବେନି, କଲେଜ ଯିବେନି, ତେବେ ପାଠ ବୁଝିବେ କିପରି ବା ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେବେ କେମିତି? ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପଢାଇ, ଆମର ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବାବା। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ଆସିକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କ୍ଲାସକୁ ନ ଆସିବା ତେବେ ଆମେ ସହଜରେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା? ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରିବା ଅନୁଚିତ। କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବାର ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ଦୁନିଆରେ ତ ଚାଲିବ ବିନାଶର ଲଢେଇର ସ୍ଥଳୀ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବିନାଶ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ହିଁ ଛାଡିବା। ତେବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଅନୁତାପ ବା ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ନମ୍ବର 2, ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସଂକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଭବ। ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କିଏ? ଯିଏ ସଂକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର। ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମୃତିକୁ ଚେକ୍ କର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଟିକିଏ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିନେଲି ବା ଭୁଲ ମାଗିନେଲି, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି। ବାବା କହିଛନ୍ତି ନୁହଁ। କେବେ ତେବେ ଯିଏ ଯେତେ ବି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାପ ବା ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ହୋଇଗଲା ତାର ଚିହ୍ନ ଲିଭିଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ନା, ଘାସ ନା ଶୁଖିଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଚିହ୍ନ
ଲିଭି ନଥାଏ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ମାଗିଦେଲେ, ଆମେ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ କର୍ମର ପାପଟା ଲାଗିଗଲା ସିଏ କେବେ ବି ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ରୂପକ ଖାତା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ସଫା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଏହି ପୁରୁଣା ପ୍ରଥାକୁ ଆପଣାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟେ। ଅପବିତ୍ରତା ମୋର ସଂକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ବା ସ୍ମୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିପାଦରେ ସାବଧାନ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇ ନ ଯାଉ, ଯାହା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଅନୁତାପ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ସଜାର ଅଧିକାରୀ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗମକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ, ତାହା ହେଲେ କେବେ ବି ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ନିରାଶ ହେବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ସବୁଠାରୁ ଆମର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଶିବ ବାବା। ତ ସେଇ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହିବା, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ କେବେ ବି ନିରାଶ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଗାୟନ ଅଛି ନା, ଯାହାର ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଇ ଦୁନିଆର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷତା କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ କହାବତ ରହିଛି, जिसका साथी है भगवान इसको क्या करेगा अंधी और तूफान। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ, ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ, ତାହେଲେ କେବେ ବି ନିରାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।